تو ساری وستان واتان پن سوال واتناوان کی تم معاملات کے مسائل یم تھی یژھان چھو کہ تم وضاحت گژھ گژھن تو ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اس موقع کہ واریاہن شخصیتن ست ملاقات کران تمن ست کت بات کران یتھ پروگرامس مز تم مہمان سن زینت بنان تو اس کوشش کران کہ تہند مسئلہ تہ گژھن حل تو اتھے کن یہ سلسلہ جاری تھوت آز تہ اس پروگرامس مز مہمان تو ازک یم مہمان اس ست محترم مولانا عدنان احمد ندوی صاحب. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ رفیق صاحب؟ کیسا جا رہا آپ کا پروگرام؟ الحمدللہ آپ یہاں پر آئے, آپ نے ہمیں وقت دیا, ہم بہت خوش ہیں. ہمیں بھی خوشی ہے آپ کی وساطت سے ہم سننے والوں تک پہنچتے ہیں. کوئی دین کی بات ہم سے متعلق ہو تو ہم اس کی وضاحت کر دیتے ہیں. نزول قرآن کا یہ مہینہ, بابرکت اور پاک یہ مہینہ, عبادت کا مہینہ, اور اس مہینے کی جو تعریف کی جائے وہ کم ہے, جو اس کی فضیلت, برکت, رحمت کو بیان کیا جائے وہ کم ہے. لیکن آج عدنان احمد ندوی صاحب ہمارے ساتھ شو پر ہیں, تو میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ عدنان صاحب کی زبانی بھی اس بابرکت مہینے کی اور برکات کی وضاحت ہم تک پہنچے. دیکھیے, سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ زندگی دے دی ہے. اس سے پہلے رمضان میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ رہے ہوں گے, ہماری نشست و برخاست میں ہمارے ساتھ رہتے تھے, لیکن آج ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے ہیں. ان کی دنیا کا وقت مکمل ہو گیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. تو اس پر سب سے زیادہ شکر کرنا چاہیے اللہ کا. اللہ نے ہم کو یہ نعمت, عظیم ترین نعمت رمضان عطا فرمائی ہے. اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی فضیلت کیا ہے, اس کی فضیلت کے لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے بڑی نعمت عظمیٰ کلام اللہ شریف, قرآن کریم, جو رہتی انسانیت تک کے لیے اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے, فرمان ہے. اس آیت کو سننا چاہیے, اس آیت کو پڑھنا چاہیے جو قرآن پاک میں اس حوالے سے ہے کہ قرآن سب سے بڑی نعمت ہے. آئیے سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن علم القرآن خلق الانسان الی آخرہ. اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو بہت بیان کیا ہے, اور جیسی کسی نعمت کا ذکر کیا آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جناتو, اے انسانو, بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے. 20 نعمتیں بلکہ 50 نعمتیں گنائی, لیکن سب سے بڑی صدر نعمت علم قرآن ہے. تو اس نعمت علم قرآن کو جس مہینے کے لیے خاص کر دیا وہ مہینہ رمضان کا ہے. گویا کہ اتنی عظیم دولت, اتنا عظیم سرمایہ کتاب اللہ دنیا میں اتارا جانا ہے. اس فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. آپ کو معلوم ہونا چاہیے رمضان ہی تو وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. تو پتہ چلا اس کی فضیلت میں سب سے بڑی فضیلت, محتم بشان چیز قرآن اتارا جائے گا, لیکن کس زمانے کا انتخاب ہوا؟ رمضان کا انتخاب. ایک فضیلت تو سب سے بڑی یہ ہے. دوسری فضیلت یہ ہے اس میں بندے کو کچھ نہیں کرنا ہے, تھوڑی سی محنت کرنی ہے. اللہ بہانہ تلاشتا ہے. اللہ چاہتے کہ اپنے بندے کو خوب نوازے. کون انسان دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ ہر وقت پاک رہتا ہے, اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے, اس سے کوئی کوتاہی نہیں ہوتی ہے؟ سال کے 11 مہینے کوتاہیاں ہوتی رہتی ہے, لغزشیں ہوتی رہتی ہے, کوئی انسان پارسا نہیں ہے. لیکن اللہ نے ایک بہانہ کر دیا, رمضان دے دیا. اور پھر رمضان میں کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ مومن بندے کو, مومنہ اللہ کی کسی بندی کو اللہ نہلائے دھلائے, اس کو صاف کرے. اس کے اوپر کوئی اگر گزند لگی ہے, گندگی لگی ہے, کوئی خرابی آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرماتے. اور اس میں ایک نام دیا ہے قرآن نے. وہ کون سی بڑی عظیم دولت ہے جو رمضان کے واسطے سے آپ کو ملے گی؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں, اور قرآن کیا جواب دیتا ہے. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تمہارے لیے لازم کر دیا گیا ہے رمضان, اور تم سے پہلے جو دنیا میں انسان آئے, نسلیں آئیں, قومیں آئیں, جماعتیں آئیں, امتیں آئیں, ان سب پر بھی رمضان ایک معنی میں فرض تھا. اور آپ کو یہ رمضان کیوں دیا جاتا ہے؟ اللہ آپ کو ایک عظیم دولت دینا چاہتے ہیں اور آپ کے لباس ڈالنا چاہتے ہیں. اس لباس کو قرآن نے کہا لباس تقویٰ, تقویٰ کا لباس. یہ ہے رمضان کی فضیلت. جس مومن بندے, مومن بندی کو یہ رمضان ملا, اسے چاہیے کہ یہ عظیم نعمت اویل کریں, اس کا یہ استعمال ہو کہ اللہ نے جو چاہا ہے وہ ہمیں مل جائے, بس ہمیں تھوڑی سی تگ و دو کرنی ہے, کوشش کرنی ہے.
अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कोशिश लगातार कर रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें। आपका अगर कोई सवाल है तो आकर के ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप, या अगर आप इस वक्त यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं वहाँ भी आप लिख सकते हैं, सवालात अपने हम तक पहुँचा सकते हैं। सो मौलाना अदनान साहब, कुछ सवालात जो मैं चाहता हूँ कि उनके अगर मुख्तसर से जवाब मिलें। ऑफिस के अंदर हम देख रहे हैं आजकल बहुत सारे हमारे लड़के लड़कियाँ जो काम कर रहे हैं, और वहीं लॉन्स में अगर वो नमाज़ पढ़ते हैं, मस्जिद नहीं जाते हैं इज्तिमाई तौर, क्योंकि वो वहाँ भी पढ़ते हैं, तो क्या ये जायज़ है? और इसमें बहुत अच्छा ज़रूरत का सवाल है ये। आजकल ऑफिस में जो कशाकश है, जो मेहनत है, जो दौड़ भाग है, और जो कंजशन भी है किसी माना में, एक छोटा सा ऑफिस में 50 लोग काम करते हैं, 60 लोग काम करते हैं, और आम तौर पर ऑनलाइन काम होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसी मजबूरी हो जाती है कि जो नमाज में वक्त दिया हुआ है मस्जिद का, वो नहीं पहुंच पाते, तो बिल्कुल नमाज का अहतमाम करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद भी फरमाया कि घरों में भी और जहाँ पर आप दीगर औकात गुजारते हैं वहाँ भी कभी कभी नमाज़ पढ़ना चाहिए। अगरचे ये बात अपनी जगह है कि फ़र्ज़ नमाज के लिए मर्द हज़रात को मस्जिद जाना है, लेकिन अगर किसी मजबूरी की वजह से आगे पीछे हो गया और मस्जिद में नमाज का वक्त नहीं रहा, या आप जा नहीं सकते, तो आप अपने लॉन में अपने ऑफिस के किसी कंपार्टमेंट को ख़ास कर ले। ख़ासतौर पर रमज़ान में इसका माहौल बनना चाहिए। 3, 4, 5 आदमी जहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं जल्दी से गए। अगर जमात से कर सकते तो ज़्यादा बेहतर है। अलबत्ता हत्तल इम्कान यही कोशिश हो कि मस्जिद जाएँ। मस्जिद का कंपनसेशन तो नहीं होगा, लेकिन इस ख़तरे से भी बचना बहुत ज़रूरी है कि नमाज ही छूट जाए। इसलिए ऑफिस के सामने, लॉन्स के अंदर, अपने घरों में, या जहाँ पर बहुत दूरी पर मस्जिदें हैं, ऐसी जगहों पर आप नमाज़ कर लें। शरअन इसकी कोई मुश्किल नहीं है, गुंजाइश है, पढ़ सकते हैं, अदा कर सकते हैं, और बल्कि बाज़ पहलू के एतबार से बेहतर है। आपके पास अभी मौका है, आप भी जुड़ सकते हैं बिल्कुल। तुझ तही के सवाल इस्लाम बात में इंस्टाग्राम के डीएम में भी, या फिर जहां कहीं भी आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं वहां के कमेंट सेक्शन में। फ़िलहाल अदनान साहब, हमारे पास एक और सवाल है कि हमारी जो ख़वातीन हज़रात हैं वो किचन में, बाज़ हम देखते हैं रमज़ान में बहुत सारे पकवान बनेंगे तो बहुत देर तक उनका जो वक्त है वो किचन में ही गुजरता है जी। अब जो भी वो पकाती हैं, अब उसको टेस्ट करना है, अब नमक चेक करना है, मीठा कितना ये चेक करना है, रोज़े की हालत में वो इसे कैसे करें? ये वो सवाल है जो रोज़ाना हर घर में पेश आता है। आमतौर पर इसका सवाल उस वक्त पैदा होता है जब इस्तेमाल करने वाले जो मर्द हज़रात हैं, जो दीगर हज़रात हैं घर के, अगर उनको उनकी टेस्ट के मुताबिक ज़रा भी फ़र्क महसूस हुआ तो वो आग बगोला हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। पहली बात है कि रोज़ा यही ज़ब्त सिखाता है, यही सब्र सिखाता है, यही टॉलरेंस सिखाता है। अगर रोज़े से ये मकसद हासिल न हुआ तो हमें इस रोज़े को चेक करना चाहिए कि कहीं कोताही तो नहीं होती है। बिल्कुल इजाज़त नहीं है किसी माँ बहन बेटी को इस बात की कि वो टेस्ट करने के लिए अपने टिप ऑफ टंग पर कोई चीज़ रखें ताकि उसको पता चले ये मीठा है या नमकीला है ज़्यादा। इससे उसके रोज़े पर बहुत ख़तरनाक असर पड़ सकता है, रोज़ा टूट सकता है। इजाज़त तो दी जा सकती है, लेकिन ये ऐसा ख़तरा है कि इसको इस्तेमाल करना ख़तरे से खाली नहीं। इसलिए जो आपका रोज़ाना तजुर्बा है उस तजुर्बे को इस्तेमाल करें। मुंह में कोई ऐसी चीज़ न डालें जिससे आपका रोज़ा मशकूक हो जाए। और मर्द हज़रात को, घर के दीकर मकीनों को चाहिए कि ऐसे मामलात में इफ्तारी के बाद भी तो इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली की जा सकती है, नमक बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। अगर ऐसी कोई सूरत हाल पेश आती है तो घरों में टॉलरेंस का मिजाज पैदा होना चाहिए। रोज़ा चाहता ही है कि मोमिन मुसलमान में ज़ब्त पैदा हो जाए, सब्र पैदा हो जाए, निभाना पैदा हो जाए। ये निभाना इसी वक्त मुमकिन है जब इज्तिमाई और ज़िंदगी के घरेलू मामलात में भी हम एक दूसरे पर कोई ऐसी चीज़ न थोपे जो उनके लिए नामुमकिन हो। इसका ख्याल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम मौलाना अदनान अहमद नदवी साहब, आप यहाँ पर आए, आपने हमें वक्त दिया, और कोशिश लगातार यही रहेगी कि आपके सवालात भी हम तक पहुँचें और उनका जवाब और उनका हल पाने के लिए हम अगले शो में एक नए एपिसोड में एक नए